السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان کے اندر سوالوں کی نشست جاری ہے۔ تو یہ بھی ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ شیعہ کے بہت بڑے مایہ ناز ذاکر شہنشاہ نقوی وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو شہنشاہ نقوی نے جو اپنے دل کی بڑاس ہے، جو بھی اس کے دل میں تھا، اس نے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ اتنا سخت ترین سوال کیا، اور لہجہ بھی آپ دیکھیں گے تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا آپ حوصلہ بھی دیکھیں گے اور تسلی بخش جواب بھی دیکھیں گے۔ تو ایسا کیا جواب دیا کہ جس کی وجہ سے شیعہ ذاکر کو بھی اپنی گردن کو جھکانا پڑا، یعنی چپ کر کے بیٹھنا پڑا۔ تو آئیے ناظرین وہ ہم شیعہ ذاکر کا سوال بھی سنتے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ اگر کس کو میری تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے، ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں، اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں اللہ مسیح اور رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں، وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے، آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم۔ قال اننی من المسلمین، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز، آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے۔ اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے، اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے، یکسانیت 95% کے اوپر ہے۔ اگر ڈفرینس ہے
इख्तिलाफ है तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, हम मुसलमान के दिगर जमात से बुलाते हैं और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करते हो उसको भी बुलाता हूं मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता है, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में इधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों इम्मा से, अगर फतवा सही है तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो, ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, पहले नंबर पे देखा जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर हमारा, सब सहाबा के ऊपर हमारा ईमान है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बगैर हमारी जिंदगी भी फजूल है। लेकिन शर्त यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा हमारा ईमान भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये बात कही है कुरान पाक के अंदर। फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लू फ़इन्नहुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर ईमान लाना चाहते हो तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा ईमान लाओ। तो नबी देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर नबी पाक के सहाबा। नबी पाक के हर सहाबा का मुकाम यानी अलग अलग है। यानी ऐसा समझ जैसे गुलस्तान हो दुनिया के अंदर तो वो हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है, ऐसे ही समझ रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की खुशबू अलग अलग है। तो नाज़रीन, अब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके कदमों के नीचे लगने वाली मट्टी जो है हमारी आंखों का सुर्म है, क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं, बल्कि दामाद भी हैं। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारे अली तू मेरे साथ ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हारून अलैहिस्सलाम था। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन प्यारे अली आप नबी नहीं हो सकते। क्यों? ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो नबी इतनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला उनसे मोहब्बत की है। तो नाज़रीन, हमारा तो नबी पाक के सारे सहाबा पर ईमान है। तो यहाँ पे ये भी बात करता चलूँ, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ दे और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमा दे। और ये भी दुआ करते चले अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बनाए। और जितने भी इस माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।